Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचंद्रानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायपुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की अयोध्या मथुरा धाम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai Shri Ram. Hare Krishna. Namo Jnana Timrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Tapadakamalam श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Hare Krishna. So we can take a quick recap of what was discussed yesterday. So can somebody highlight the points what was discussed yesterday?
Krishna is translated. Pratap Prabhu? I'm just having deep place why Gita and why Krishna is superior. Yeah, why Krishna is the supreme personality of God. Yeah, which are present in Krishna, but which is not present in any other incarnation of Krishna. So how Krishna is supreme to all the demigods? Yeah, the four qualities what we just Rupa Madhuri, Rasa Madhuri, Leela. Sharan Prabhu. Krishna is everything. From the Krishna only origin is we have all the things we have originated from Krishna only. Yeah. Even Brahma. Satchidananda. So, then attend the class, so? So only those devotees who attended, they got the point. 6 opulences. So what are they Prabhu? What are those 6 opulences? What is it? Beauty, wealth, knowledge, strength, realization, and care. What you learn? What you learn from this lecture? In yesterday's class, I learned why Sri Krishna is superior, and it says that Sri Krishna has 4 more qualities than Vishnu. And all the acharyas, it is Nada Brahma has accepted Sri Krishna as superior personality of Godhead, supreme personality of Godhead, including Shankaracharya. Dekho Devo, Devi Putra Hindu. And some other acharyas who accepted Krishna as supreme personality. Madhacharya, Ramadacharya, Vyasa Bhagavan, Chaitanya Mahaprabhu. And who else? Markandeya, very good point. Brahmadeva. Who else? Who is Kurota? Vishwamitra. And to whom Krishna spoke this Bhagavad Gita. Arjuna also quoted 4 more personalities who accepted Krishna as supreme personality. What are those 4 personalities? Narada, Asita, Devala, Vyasdeva. Very good. Hare Krishna Mataji. So, any point you remember from yesterday's class? What is Bhagavad Gita and what is Bhagavad? So, devotees who are not comfortable sitting down can occupy the chairs behind. Venkala kuchandi chair la, no problem. Krishna 64 extra. Ella they compare madre 4 extra Qualities. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ 4 ಯಾವುದು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What did you understand from Sri Rangapatna?
always always servant to devotee. He's more eager to serve his devotees, just like the devotees are eager to serve Krishna. So Krishna is also eager to render service to his devotees. So this is mentioned even in the Bhagavatam also, like how Krishna becomes the chariot driver, he becomes the messenger, he becomes the well-wisher, friend, guide of his devotees. So how he was willing to do all the services for his pure devotees. So the devotees like Pandavas, they were also malleable and they were also willing to take up any risk for purpose, for Krishna's sake. Hare Krishna. What are the different symbols are there, purpose of the names of what it daily is? Lotus flower, aim indicates what it represents. కలుషిత నీళ్ళ ఉంటేనో స్వచ్ఛగా ప్యూరిటీ ఉంటుంది. అలా ఎవరు Devotees. what is what is represent? You have to be honest because to come out of the Survey. How is cannot survey without what else? Other body. So what is the place? It will destroy all the Mountain of sins. Just like thunderbolt destroys a mountain, so the mountain of sins of the common man is destroyed by taking to the path of devotion. What does umbrella represent? Even if somebody may be an ordinary person, but when he becomes a pure devotee of the Lord, he is glorified. His name and fame is glorified all the time. So those things we'll discuss later. One day we'll have a class only on symbols. Okay. What about other avatars of Krishna and Vishnu? How many symbols they will be having? They may have 1, 2, 3, 4, or 5 maximum. But Krishna has 16 symbols in that. Okay. Hare Krishna. So thank you all very much. It's very encouraging to see all the devotees participate in the recap session. So today we'll be discussing from the first chapter of Bhagavad Gita. So lesson number 2. So what are we going to learn from this first chapter of Bhagavad Gita? First we learned how Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So now, before going to Bhagavad Gita, so we will see the setting of the scene. This is called as the setting of the scene. How was the scene set for Bhagavad Gita to be pronounced on the battlefield of Kurukshetra? Hare Krishna. And class is చక్కగా వినాలి చక్కగా అర్థమవుతుంది చాలా చక్కగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. అయితే నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ మొదటి అధ్యాయం నుంచి మనము 4 పాఠాలు నేర్చుకుంటామని చెప్పారు. మొదటి పాఠము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎందుకు దేవాదేవుడు అనే విషయం నిన్న క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రభు. సో ఈ రోజు మొదటి చాప్టర్ లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో ఇందులో ఇంకా 3 లెసన్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ మొట్టమొదటి ఈ రోజు చెప్పబోయే క్లాస్ లో సెట్టింగ్ ది సీన్ అంటే ఈ భగవద్గీత ఆవిర్భవించడానికి ఎలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది అనే విషయాన్ని ఈ రోజు మన క్లాస్ లో చర్చించుకోవాలి. ఎందుకు భగవద్గీత చెప్పాల్సి వచ్చింది కృష్ణ భగవానుడు అనే విషయాన్ని So all the 18,000, Mahabharata has 1 lakh shlokas. So amongst the 1 lakh shlokas, so all the 1 lakh shlokas are compared to the golden ring, and the 700 shlokas of Bhagavad Gita, they are like the diamond set in it. అద్భుతంగా మహాభారతంలో మొత్తం 1,00,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ 1,00,000 శ్లోకాలని
మనము ఒక బంగారు ఉంగరంతో పోలిస్తే లక్ష శ్లోకాల్లో 700 శ్లోకాలు ఈ భగవద్గీత కూడా మహాభారతంలో ఉంచబడింది. ఈ భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఈ 700 శ్లోకాలని ఆ బంగారు ఉంగరానికి ఉండే ఒక వజ్రం ముత్యం ఎలా ఉంటుందో అలాగా మన ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. So there were 3 brothers, Pandu, Dhritarashtra and Vidura. మన మహాభారతం అంటే గుర్తొచ్చేది ముఖ్యంగా ఈ ముగ్గురు సహోదరులు. ఎవరు ఆ ముగ్గురు సహోదరులు? ధృతరాష్ట్రుడు, పాండు మహారాజు, అలాగే విదురుడు. So amongst the 3 brothers, Dhritarashtra was blind, so he was not eligible to occupy the throne. ముగ్గురు సోదరుల్లో మొదటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. అతను అందుడు కాబట్టి అతను రాజ్యాధిపత్యానికి అర్హుడు కాడు. So Vidura was the son of a maid servant, so he was not eligible to occupy the throne. రెండో వాడు విదురుడు ఏమంటే దాసిపుత్రుడు కాబట్టి ఆయన కూడా రాజ్యాధిపత్యానికి అర్హుడు కాడు. So Pandu Maharaj was the only person who was eligible to occupy the throne. వీళ్ళలో పాండు మహారాజ్ మాత్రమే రాజ్యాధిపత్యానికి అర్హుడు. So Pandu Maharaj, so he was not very much interested or inclined to take care of the responsibility of the kingdom's administration. So most of the time he would spend time in the forest with the sages. So sometimes he would go wage the war and bring a lot of wealth and give it to Dhritarashtra, and it would be in the custody of Dhritarashtra. So Dhritarashtra was more or less acting like a proxy for for Pandu. అయితే మనం పాండు మహారాజు గమనిస్తే పాండు మహారాజుకి రాజ్య పరిపాలన చేయడంలో అంత ఉత్సాహం లేదు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అడవుల్లో ఆశ్రమాల్లో సాంగత్యాలు కట్టడం, అలాగే కొత్త దేశాలకు వెళ్ళేసి ఆ రాజ్యం మీద యుద్ధం ప్రకటించి ఆ రాజ్యం మీద తను విజయం సాధించి అక్కడ సంపదలను తెచ్చి ధృతరాష్ట్రుడికి ఇచ్చేవాడు. సో ఆ రకంగా తనకి రాజ్య భారం పట్ల అంత తక్కువ లేకున్నా కూడా అన్నగారి యొక్క సేవలో ఆయన నిమగ్నమయ్యేవాడు. అయితే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఆయన అందులైన రాజ్యాధిపత్యానికి అర్హుడు కాకపోయినా ఆల్మోస్ట్ ఆయన రాజులాగానే వర్తిస్తున్నాడు. So Dhritarashtra was once Pandu Maharaj went to the forest and he never came back. So he died in the forest. So therefore Kunti Maharani was left alone. So because Pandu Maharaj died, Madri performed the Sati Sagamana rites. So along with Maharaj Pandu, and only Kunti Maharani was left behind along with the 5 children. మనం గమనిస్తే పాండు మహారాజుకి ఇద్దరు భార్యలు ఉండేవారు, కుంతి మాద్రి అని. అయితే ఒకసారి పాండు మహారాజు ఇలాగ అడవులకు వెళ్ళేసి తిరిగి రాలేదండి. సో తిరిగి కాకుండా అతను చనిపోవాల్సి వస్తుంది. అలా చనిపోయినప్పుడు మాద్రి సతీ సాగమనం చేస్తుంది. జనరల్ గా చనిపోతే ఆ రోజుల్లో భార్యలు ఆయన యొక్క విరామం భరించలేక సతీ సాగమనం చేశారు. అయితే ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి 5 మంది పుత్రులు ఉన్నారు కాబట్టి మాదిరి నేను పిల్లలు పెంచలేక నేను పిల్లలు చూసుకోలేను, చూసుకో, నేను నా భర్తతో సత్యసాగమనం చేస్తాను, నువ్వు నా పిల్లలు చూసుకోవాలి. కుంతీదేవికి ఆమెకున్న ఇద్దరు పుత్రుల్ని వదిలేసి మొత్తం కుంతీదేవికి 5 మంది పుత్రులను వదిలేసి పాండురాజు అలాగే మాదిరి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. So Kunti Maharani goes to the kingdom again and they are under the care of Dhritarashtra now. Now Pandavas are under the care of Dhritarashtra, and Dhritarashtra is also he sent all the Pandavas to the Gurukul, and they all got trained under Dronacharya under the military sites. అయితే ఇప్పుడు ఏదికు లేకపోవడం వల్ల కుంతి మహారాణి సామ్రాజ్యానికి వస్తుంది. అక్కడ హస్తినాపుర సామ్రాజ్యంలో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంరక్షణలో ఈ 5 మంది పాండుపుత్రులు అలాగే కుంతి మహారాణి వాళ్ళ ఆశ్రయం పొందుతారు. ఇలా ఆశ్రయం పొందుతున్నప్పుడు ఈ 5 మంది పాండుపుత్రుల్ని గురుకులానికి పంపించారు. అక్కడ గురుకులంలో ద్రోణాచార్యుని యొక్క శిక్షణలో ఈ 5 మంది అన్నదమ్ములు కూడా చక్కని శిక్షణ పొందుతారు. So but from the very beginning of their life, so Pandavas had to undergo so much trial and tribulations under Dhritarashtra and his son Duryodhana. అయితే వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి వాళ్ళ రాజ్యానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి నుంచి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క పరిణామాల వల్ల అలాగే దుర్యోధన యొక్క పీడితుల వల్ల
మొట్టమొదటి నుంచి 5 మంది పాండమిత్రులు అలాగే పొందిమారని ఎన్నెన్నో బాధలకు గురి అవుతారు. So then final we can see even in the childhood Bhima was fed poison. So then all the Pandavas were sent to Varnavrata where they had constructed a house of lac. So with an intention to finish Pandavas. So and ultimately by the will of providence and by the blessings of the Supreme Lord Krishna and with the help of Vidra, they came out of this conspiracy which was plotted by Dhritarashtra and family. మీరు చూస్తే మహాభారతంలో మనము భీముడు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే ఆయన విషయం పెట్టి చంపారు. అలాగే వాళ్ళ కోసం ఒక లక్కాగృహాన్ని కట్టించి అది బహుమతిగా ఇస్తున్నామని చెప్పి ఆ పాండవుల్ని అలాగే కుంటిమరాన్ని సజీవంగా రాత్రి దహనం చేయాలనుకున్నారు. అలాగే ఎన్నెన్నో కుయుక్తులు వాళ్ళ మీద పండి వాళ్ళని సర్వనాశనం చేయాలి, వాళ్ళని చంపేయాలి అని చెప్పేసి ధృతరాష్ట్రుడు కౌరవులు అందరూ కూడా అలాగే వాళ్ళు భావించారు. అయితే విధివశాత్తు అలాగే భగవంతుని యొక్క అపారమైన కరుణ వల్ల వాళ్ళు ఈ కుయుక్తుల నుంచి అన్నిటి నుంచి రక్షించబడ్డారు. So then Pandavas they came, they were grew of an appropriate, they were all trained by Dronacharya, and finally so when they were in a position to receive the kingdom now, so now it was under the custody of Dhritarashtra and they were the rightful heirs. Pandavas were the rightful heirs. So but Dhritarashtra and Duryodhana they were not willing to hand over the kingdom. So and finally they had to come for a certain compromise, and finally some waste portion of the kingdom was given to Pandavas, and by the blessings of Lord Krishna it was turned into Indraprastha. So and finally so Yudhishthira Maharaj also performed the Rajasuya Yagna. So when Yudhishthira Maharaj performed the Rajasuya Yagna, Duryodhana and his party they were all invited for the Rajasuya Yagna. When Duryodhana saw the opulence of the Pandavas, he again became very much envious of the Pandavas. అయితే ఈ పాండవులు అందరూ కూడా తిరిగి ద్రోణాచార్య యొక్క శిక్షణలో చక్కగా మంచి శిక్షణ పొందారు. అంతవరకు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యం అంతా కూడా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క చేతిలో ఉంది. అయితే వీళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ రాజ్యాన్ని మొత్తం కూడా పాండవులకి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాండవులు కాబట్టి వాళ్ళలో ముఖ్యంగా ధర్మరాజు పెద్దవాడు కాబట్టి రాజ్యం యొక్క అధికారాన్ని యుధిష్ఠిర మహారాజుకి ధర్మరాజుకి ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే అలా ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెద్దగా అయ్యి అలాగా రాజ్యాన్ని ఇవ్వాల్సినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు 100 మంది అన్నదమ్ములు వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోయింది. అయితే అనివార్యమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ సామ్రాజ్యాన్ని 2 భాగాలుగా చేసి ఏమాత్రం పనికిరాని రాజ్యాన్ని, అంటే ఏమాత్రం విలువలేని రాజ్యాన్ని, నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక అడవిని పాండవులకు ఇచ్చేసారు. దాన్ని ఏమంటే పాండవ ప్రస్థానం. అయితే భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు, భగవంతుడి యొక్క జీవన మేరకు ఆ పాండవ ప్రస్థానం తర్వాత యుద్ధ ప్రస్థానం అవుతుంది. అలాగే మా యుధిష్ఠిర మహారాజు ఏం చేస్తారంటే ఒక గొప్ప రాజసూయ యజ్ఞాన్ని కృష్ణుడి యొక్క సహకారంతో నిర్వర్తిస్తాడు. అలా సహకారంతో నిర్వర్తించినప్పుడు అందరినీ పిలుస్తాడు. ఆ రాజసూయ యజ్ఞానికి దుర్యోధనుడు కౌరవులు మొత్తం వస్తారు. ఆయన యొక్క సంపదను చూసి దుర్యోధనుడు అలాగే కౌరవులందరూ కూడా అసూయ చెంది వారు వీళ్ళకి రాజ్యం లేకుండా చేయాలని పన్నాగం కూడా మారుతారు. So they all hatch a plot with Shakuni and they invite Yudhishthira Maharaj for a gambling match, and we all know that it was a cheat. All gambling itself is cheating, and on top of that Shakuni hatched a plot. So he had a magical dice, so by which he could have control over the count of by which he could have control over the dice, and he won over in a cheating manner. He won over the kingdom from the Pandavas in a cheating manner. ఇక మీ అందరికి తెలుసు వారిని ఎలాగైనా రాజ్యభ్రష్టం చేయాలని చెప్పేసి దుర్యోధనుడు శకుని
కలిసి ఇద్దరు ఒక పన్నాగం పొందారు. ఈ పన్నాగం ప్రకారం యుధిష్ఠిర మహారాజుని జూదమాడడానికి పిలుస్తారు. అలా జూదమాడడానికి పిలిచి వారిని మోసంతో గెలుస్తారు. మీ అందరికీ తెలుసు దుర్యోధన దగ్గర శకుల దగ్గర ముఖ్యంగా ఆయన దగ్గర పాచికలు అవి ఒక మాయా పాచికలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఈ మాయా పాచికల ద్వారా పాండురాజు పుత్రులైన ఈ 5 మందిని మోసపూరితంగా వాళ్ళ రాజ్యాన్ని అలాగే వాళ్ళ సంపదని ఈవెన్ వాళ్ళ భార్యని కూడా వాళ్ళు బలవంతంగా మోసం చేసి దాంతో వాళ్ళని సాధ్యపరుస్తారు. So and finally they were forced to give back the kingdom, and again so by the conspiracy and so evil mindedness of Duryodhana and party, they had to go to Ajnatavas, 12 years Vanavas and 1 year Ajnatavas. So now the period of Ajnata was over, and it was the time for the Pandavas to come back and regain their kingdom. But Yudhishthira Maharaj was a very kind-hearted king. So he sent a proposal to Lord Krishna. So go, my dear Lord, you become our messenger and you go and reach out to the Kauravas so that they have to return back our kingdom. But even if they are not willing to return back our kingdom, Yudhishthira Maharaj is so kind, so magnanimous. So he said, let them give us 5 villages. So because we are all Kshatriyas, we cannot take up any other means of livelihood except administration. So let them give us 5 villages. We will take care of the 5 villages. That is sufficient for us. అయితే వాళ్ళు చేసిన మోసం వల్ల ఈ పాడుపుతులంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని సంపదంతా కోల్పోయి వాళ్ళ ఒప్పందం ప్రకారము ఎవరైతే ఓడిపోతారో వాళ్ళు 12 ఏళ్ల పాటు వనవాసం అలాగే 1 సంవత్సరం పాటు అజ్ఞాతవాసం చేయాల్సి వస్తుంది. దానికి కూడా వీళ్ళు ఒప్పుకొని 5 మంది అన్నదమ్ములు ద్రౌపది కుంతి వీళ్ళందరూ కలిసి వనవాసం 12 ఏళ్ళు చేస్తారు. అలాగే 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం విజయవంతంగా సంపూర్ణం చేసుకొని తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చేసి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వని కోరుకుంటారు. వాళ్ళ ధర్మంగా నిర్వర్తించి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటారు, ధర్మ సంబంధంగా అడుగుతుంది. కానీ అలాంటప్పుడు కూడా దుర్యోధనుడు ఏమంటాడు, మీ రాజ్యం కాదు కదా, ఒక సూక్ష్మనంత స్థలం కూడా నేను ఇవ్వను, ఏం చేసుకుంటాడో చేసుకోండి. అయినా కూడా పాండవ పుత్రుడు ముఖ్యంగా ధర్మరాజు, ఆయన నువ్వు మా సహరాజ్యం మాకు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, మేము 5 మంది అన్నదమ్ములు ఉన్నాము, మేము జన్మతరం క్షత్రియులము, మేము రాజ్యం లేకుండా అవ్వట్లేదు, కనీసం మాకు 5 రోజులు ఇచ్చి 5 రోజులు ఇవ్వండి, మన సహరాజ్యం వద్దు, 5 రోజులు ఇవ్వండి, మేము ఇద్దరు ఎలాంటి గొడవ లేకుండా మేము రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకుంటాం, మనకి కూడా 5 రోజులు కూడా ఇవ్వరని దుర్యోధనుడు మండికేస్తాడు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కృష్ణుడు మాయవారికి వెళ్ళి ఎంతో నష్టపోయినా కూడా మాట వింటాడు. So therefore, when all the good reasons fail, so war becomes inevitable. So it is not that Pandavas were unreasonable in so making this proposal. So they tried all possible means so to get their kingdom back, but the situation was brought to such a point that war became inevitable. ఎంతో బుద్ధిగా చెప్పారు, ఎంతో నచ్చ చెప్పారు, ఎన్నో రకాలుగా ఎంతో పెద్ద వ్యక్తులు, పెద్ద ఋషులు, మునులు, రాజులు, రాక్షసులు, మహర్షులు వీళ్ళందరితో చెప్పించారు, ఈ యుద్ధం వద్దు, మా భాగం మాకేంటి, మా భాగం ఇవ్వలేకుండా 5 ఊళ్ళని ఇవ్వాలని ఎంతగానో నష్టపడడానికి ప్రయత్నించారు. ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పినా కూడా వినకపోయేసరికి ఏమైంది, యుద్ధం అనివార్యమైంది. So here Pandavas, we see Pandavas were unalloyed devotees of the Lord. So and they acted only for the pleasure of Krishna. అయితే కృష్ణుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి పాండవులందరూ కూడా కృష్ణుడు ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా నడుచుకోవడానికి 5 అన్నదమ్ములు సిద్ధమయ్యారు. Here you see the war was inevitable. Now the war has to begin. So before the war would begin, so they were all they had to arrange for the war situation. So they had to muster people on each side. So Duryodhana was also rallying for people, and the Pandavas were also rallying for. అయితే యుద్ధం అనివార్యమైంది కాబట్టి ఇరు పక్కల వాళ్ళు కౌరవులు పాండవులు యుద్ధానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా ఎంతమంది సైన్యానికి కావాలని అంతమంది సైన్యాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నారు, పాండవులు అలాగే సమకూర్చుకుంటున్నారు. సో దుర్యోధనుడు కౌరవులందరూ కూడా కొంత సైన్యాన్ని వాళ్ళు సమకూర్చుకున్నారు.
అలాగే పాండవులు వాళ్ళు కూడా కొంత సేపు సమకూర్చుకున్నారు. ఇంకా సమకూర్చుకోవడానికి దుర్యోధనుడు అలాగే అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తారు. So they came to Krishna and Krishna was taking rest. So Arjuna was first, Duryodhana entered the bedroom of Krishna, but he was sitting near she was sitting near Krishna's head. Arjuna entered second, but he was sitting at the lotus feet of Krishna. అయితే కృష్ణుడి దగ్గరికి ద్వారకి వెళ్తారు కృష్ణుడి యొక్క సహాయం కోసమని. అయితే ఆ టైంలో కృష్ణుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న టైంలో దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు వెళ్తారు. దుర్యోధనుడు ముందుగా వెళ్ళి నేను కాళ్ళ దగ్గర ఉండేది ఏంటి కృష్ణుడి యొక్క పాదాల దగ్గర, నేను ఆయన శిరస్సు దగ్గర ఉంటానని అక్కడ చేసి కూర్చుంటాడు. తర్వాత అర్జునుడు కూడా కృష్ణుని చూడగానే వచ్చి ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఉంటాడు. So Krishna, after some time, he woke up and he first saw Arjuna. So, but Duryodhana is sitting near Krishna's head on the other side. So then Krishna inquires from him, Arjuna, when did you come? అయితే కృష్ణుడు లేచి లేవగానే కృష్ణుడికి అర్జున్ కనపడగానే ఓ అర్జున ఎప్పుడు వచ్చావు నువ్వు అని చెప్పేసి మొట్టమొదటిగా కృష్ణుడు అర్జునుడితోనే మాట్లాడుతున్నాడు. పక్కన ఉన్న దుర్యోధను గురించి ఏమాత్రం తెలియనట్టుగా ఆయన నటిస్తాడు. So now Duryodhana, then he again turns to the side of Duryodhana and says, "Oh Duryodhana, you have also come." So very nice. అయితే ఈసారి తల ఈ పక్కన చూసి ఓ దుర్యోధన నువ్వు కూడా వచ్చావా, ఎప్పుడు వచ్చావు, ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పేసి. So now Krishna told both of them, so I know the purpose of your visit now. See, I am you are my relatives. I'm not going to personally participate in the war. So there are two options for you. One thing is that I'm not going to raise any weapon. So, and I have the Narayani Sena. So now you have to make the choice between the Narayani Sena and myself. అయితే వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారనే విషయం చక్కగా తెలుసు. మీరు ఎందుకు వచ్చారనే విషయం నాకు తెలుసు. అయితే మీరిద్దరు నాకు బంధువులు కాబట్టి నేను మీరు చేసే ఇద్దరు నేను పాల్గొనదలుచుకోలేదు. అయితే నా దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే నేను యుద్ధం చేయను, ఏమాత్రం ఆయుధం నేను అక్కడనే ఉంటాను. ఇంకోటి నా నారాయణ సేన 10,000 నారాయణ సేన. ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది కావాలో కోరుకోండి. నేను కావాలా నా యొక్క సంప్రదాయ నారాయణ సేన. So then Duryodhana says, I came first, so I should make the choice. అప్పుడే దుర్యోధన అంటాడు, నేను ముందుగా వచ్చాను కృష్ణ, కాబట్టి నాకే నువ్వు ఫస్ట్ చాయిస్ ఇవ్వాలి. But Krishna says, see, Arjuna is younger to you, and here I saw Arjuna first, so I will give the option to Arjuna. అయితే కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే, నేను మొట్టమొదటిగా అర్జున్ చూశాను, అర్జున్ చిన్న పిల్లవాడు కాబట్టి నీకన్నా అర్జునుడే ఫస్ట్ చాయిస్ కోరుకోవాలి అని. So then Arjuna, the choice is with Arjuna now. So Arjuna chooses. Whom do you think Arjuna will choose? అయితే ఇప్పుడు అర్జున్ కోరుకోమన్నాడు కాబట్టి కృష్ణుడే అర్జునుడు ఎవరు కోరుకున్నాడు? But Krishna is not going to raise any weapon. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడు కోరుకుంటాడు, కానీ కృష్ణుడు ఏంటి ఒక ఆయుధం కోరుకుంటాడు. So Arjuna chooses Krishna. So then Duryodhana has a great sigh of relief. So he thinks within himself. So finally, whatever I was thinking, the same thing happened. అయితే అర్జునుడు కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు, పైకి లోపల ఆనందం తీసుకో, పైకి నాకు వేరే గత్యంతరం లేదు. కృష్ణుడు అర్జునుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి నాకు నారాయణ సేవ మాత్రం అని చెప్పేసి తప్పదు, నేను కోరుకున్నాను అనుకున్నాను, అదే అర్జునుడు కోరుకున్నాడు, నాకు విడేది నారాయణ సేవ కాబట్టి నేను నారాయణ సేవ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి మనసులో అనుకున్నాడు. అర్జునుడు తీసుకున్నాడు, నారాయణ సేవ ఇస్తున్నాడు, కృష్ణుడు ఆయుధం కూడా కొట్టాడు, మరి కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు, ఇంతకన్నా ఇంకా దురదృష్టం ఏముంటుంది అని ఆయన క్యాల్కులేషన్ లో. So then Duryodhana leaves, and Krishna asks Arjuna, why did you choose me? See, I am not going to raise any weapon. So I am of no use to you in the war. Though I am participating in the war, maximum what I can become your chariot driver. That's all. Why did you choose me? అయితే కృష్ణుడు అన్నాడు, దుర్యోధనుడు నారాయణ సేన దొరికిన ఆనందంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోగా కృష్ణుడు అర్జునుడు అడుగుతాడు, అర్జున నేను యుద్ధంలో పాల్గొనని కూడా చెప్పాను, యుద్ధంలో ఆయుధాన్ని కూడా కోరుకున్నాను, మరి నన్ను ఎందుకు నువ్వు కోరుకున్నావు అని చెప్పాను.
So then Arjuna says, Yatra Yogeshwaro Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijay Moti Dhruva Nitirmatirvam. So wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, so certainly there will be victory, the victory, wealth, Tatra Shri Vijaya. There is victory, opulence, and extraordinary power. ఇక్కడ అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, ఎందుకు నన్నే కోరుకున్నా అంటే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడే విజయము, నీతి, సంపద దృఢంగా నిశ్చయంగా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కూడా మన జీవితంలో ఎన్నో ఆలోచన వస్తాయి. కృష్ణుడా లేదా కృష్ణుడు సంపద కావాలి, మీరు ఎవరు కోరుకుంటారు? So we all have a choice. What should we choose between Krishna and Krishna's opulence? The whole world wants opulence of Krishna without Krishna. So the whole world wants the opulence of Krishna without Krishna. Just like Duryodhana wants the opulence of Krishna without Okay, so the whole Bhagavad Gita is to develop this consciousness of Arjuna. So he had complete faith and conviction that when if Krishna is on my side, I'll be victorious. The whole process is to change this consciousness from Duryodhana's consciousness to Arjuna's consciousness. దాని లోపల మూలం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా దుర్యోధన లాంటి ప్రవృత్తిని వదిలేసి అర్జున్ లాంటి ప్రవృత్తిని మనం నేర్చుకోవడానికి ఈ భగవద్గీత మనం నేర్చుకోవాలి. So now we are beginning with the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita has 18 chapters. So we have the first 6 chapters, which is like the lower part of the box, and we have the middle last 6 chapters, which are like the upper portion of the box. So then we have the middle 6 chapters, chapters between 7 and 12. So which is like the most excellent shining jewel within the box. ఇప్పుడు మనం నిజంగా భగవద్గీత క్లాస్ లోకి అడుగు పెడుతున్నాము. ఇక్కడ భగవద్గీతని ఎలా పోలుస్తున్నారంటే ఆచార్యులు ఒక బంగారు ఆభరణం కలిగిన పెట్టలాగా భావిస్తున్నారు. భగవద్గీతలో మొత్తం ఎన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయి? 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఈ 18 అధ్యాయాలు మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఆ బంగారు పెట్టలో కింద భాగంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే చివరి 6 అధ్యాయాలు ఆ బంగారు పెట్టలో పైన తలుపుగా భావించబడుతుంది. ఇంకా మిగిలిన మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు 7 నుంచి 12 ఈ 6 అధ్యాయాలు వచ్చేసి ఆ బంగారు పెట్టెలో ఉన్న బంగారంతో. So now just like we have a sandwich, in a sandwich we have 2 breads and between the 2 breads there is jam. So what is more relishable? So similarly this middle 6 chapters are compared to the jam, and the top first 6 chapters and last 6 chapters are compared to the bread. మనం గమనించిన మన పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు శాండ్విచ్ కొనాలి. ఈ శాండ్విచ్ లో ఏముంటుంది? పైన ఒక పన్ను ఉంటుంది, కింద ఒక పన్ను ఉంటుంది, జామ్ ఉంటుంది. ఈ మూడింట్లో ఏది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది? జామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భగవద్గీతలో మధ్యలో ఉండే ఈ 6 అధ్యాయాలు అనేది నిజానికి చాలా విలువైనది. అలాగే మిగతా పైన 6 చాప్టర్లు, చివరిలో 6 చాప్టర్లు అవి బాక్స్ లాగా. So many of the people, so all over the world, they have an impersonal conception of the absolute truth. So they say that Krishna is Shakti, he is not Vyakti. So he is just like an energy, he does not have a form or a personality. అయితే ప్రపంచంలో చాలా మంది కూడా ఈ నిజమైన సత్యం, ఈ సత్యానికి ఎలాంటి రూపం లేదనే భావనలో ఉన్నాయి. ఈ నిజమైన సత్యము వాళ్ళు ఏదైతే భగవంతుడు అనుకుంటారో ఆ భగవంతుడి రూపం లేదని అనుకుంటారు. అయితే ఆ భగవంతుడు వ్యక్తి కాదు, ఆయన శక్తి అని మాత్రమే చాలా వరకు ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నారు. So but this conception is negated by Krishna himself in Bhagavad Gita in chapter number 12 verse 1 to 3. If you see chapter number 12 verse 1 to 3 and Bhagavad Gita 7.24, so Krishna very clearly defies this conception of impersonalism.
So in chapter 12, 1 to 3, so verses 1 to 3, Arjuna says, Arjuna inquires from Krishna. Krishna, so which one is more relevant? So whether the acceptance of your impersonal feature should be is more relevant, or your personal feature is more relevant. సో అయితే చాలా మంది అనుకున్నట్టుగా భగవంతుడి రూపం అనేది చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ కృష్ణుడు అదే భగవద్గీతలో నేను నిరాకారుడు కాదు, నాకు అద్భుతమైన రూపం ఉందనే విషయాన్ని భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 శ్లోకంలో, అలాగే 7వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోకంలో నేను నిరాకారుడు కాదు, నేను సకారుణ్ణి, నాకు చక్కని రూపం ఉందనే విషయాన్ని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ 12వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 ఈ 3 శ్లోకాల్లో అర్జునుడు కృష్ణుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఏమనంటే, ఓ కృష్ణ, మేము నిన్ను నీ యొక్క నిరాకార రూపాన్ని కొలిస్తే మేము జీవితం యొక్క పరిపక్వత సాధించగలుగుతామా, లేదంటే నీ ఆకార రూపాన్ని, నీ సకార రూపాన్ని కొలవడం వల్ల మేము జీవితం యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకుంటామని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తాడు. So and Krishna is answering this question, saying that my personal form is more relevant than my impersonal feature. అయితే కృష్ణుడు అంటాడు, నా సకార రూపాన్ని నువ్వు కొలవడం వల్ల నువ్వు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం, కానీ నిరాకార రూపం కొలవడం అనేది చాలా చాలా కష్టతరమైన చెప్పు. Okay, so the personal feature of Krishna is more important than the impersonal feature. అలాగా మనకి భగవంతుని యొక్క నిజ రూపం, సకార రూపమే మనకి ముఖ్యమైనది, నిరాకార రూపం కాదు. So somebody has Bhagavad Gita, you can read 12th chapter, verse number 2. భగవద్గీత ఉంటే భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయం Somebody can read it loud. గట్టిగా చదవండి. 12వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం. Can give the mic. Cordless. హరే కృష్ణ. మయ్యావేష మనోయే మామితే యుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధాయ పర్యోపదస్తే తేజస్తే యుక్తతమామతః. అర్థం ట్రాన్స్లేషన్. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, నా సాకార రూపం పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నతమైన దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యంత పరిపూర్ణులని నేను భావిస్తాను. So this is the opinion of Krishna. As a English, somebody wants to read English? Give it to Tarun Prabhu. So చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, బాగా విని అర్థం చేసుకోండి. కృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు. The supreme personality of God is said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me, great and transcendental faith, are considered by me to be the most perfect. Correct. It's very clear. Very clear. That's Krishna's statement. చాలా చక్కగా ఎంతో క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. ఆయన యొక్క నిరాకార రూపాన్ని కొలిచే కంటే ఆయన యొక్క నిజ రూపాన్ని కొలవడమే, ఎవరైతే అలా కొలుస్తారో అలాంటి వాళ్ళే నిజంగా పరిపక్వత చెందుతారు చెప్పేస్తారు. 7.24 Krishna makes it very very clear. అవ్యక్త వ్యక్తమాపన్నం మన్యతే మామ బుద్ధయ్య పరం భావ మజానోతో మమావేయం అనుత్తం. 7.4 Bharat Prabhu, you can read the translation. 7వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోకం భావం చదవండి. English. Sharan Prabhu, చదవండి. 7th chapter 24th శ్లోకం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యతే మామ బుద్ధయ్య పరం భావ మజానోతో మమావేయం అనుత్తమం. Translation. నన్ను పరిపూర్ణವಾಗಿ ಅರಿಯದ ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು ಬರುವುದು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಆದ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಭಾವವು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Hare Krishna. Very clear. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా నెరంగి మందబుద్ధుడు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు నన్ను ముందు నిరాకారుడునై ఇప్పుడు ఆకారం దాల్చినని తలంతురు.
అజ్ఞానవశమున వారు నాశనం లేనియో అత్యున్నతమును దివ్యమును అయిన నా స్వభావమును ఎరుగజాలరు. Hare Krishna. So we can see that 7.24 clearly says that they think that I Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was impersonal before, and now I have assumed the form when I appear in this material world. So Krishna's form is not material. There is no need for Krishna to take a form in this material world. He comes with the self same form to this material world. So Krishna is not subject to the laws of this material world, just like we are subject to the laws of material nature. The material nature is under Krishna. So just like if a king has to enter a prison house, so Krishna cannot, the king goes to the prison house to supervise the activities of the prison house. So he cannot be treated like one of the prisoner in the prison house. Getting the point? This material world is like a prison house for all the conditioned living entities. So there is no need for Krishna to be treated like one of the prisoners in the prison house. King has all the liberty to visit the prison whenever he wants. So similarly, Krishna also appears in this material world at his liberty. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 7వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు. మందబుద్ధులు, తెలియలేని వాళ్ళు నన్ను ఎలా అనుకుంటారంటే, మొట్టమొదట నాకు నేను ఒక నిరాకారుని, నాకు రూపం లేదు, ఆ నిరాకారం నుంచి ఈ సకారాన్ని పొందాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి నా యొక్క దివ్యమైన అద్భుతమైన ఈ రూపాన్ని ఎవరైతే పూజిస్తారో వాళ్ళే పరిపక్వత పొందుతారు. ఇలాంటి మందబుద్ధులు నన్ను ఎప్పుడు తెలుసుకోలేరు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే భగవంతుడికి ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించి భౌతిక లోకానికి సంబంధించిన చట్టాలకి భగవంతుడికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడు. సో ఇక్కడ ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు. ఒక రాజ్యంలో రాజు అనేవాడు జైలుకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఏమైనా వెళ్ళొచ్చు. ఆయనకి ఒక కట్టుదిట్టమైన కట్టుబాటు ఏది అవసరం లేదు. రాజు వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడు వెళ్ళొచ్చు, అప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది ఆయన ఆరా తీయచ్చు, ఎందుకంటే ఆయనకు ఆ అధికారం ఉంది. అలాగే భగవంతుడు ఈ లోకానికి ఆయన స్వేచ్ఛగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రాగలుగుతాడు. కానీ ఆయనకి ఇక్కడ ఉన్న భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు ఆయనకి ఏమాత్రము అవి ఏమంటారు, ఆయనకి లాగు కాదు, ఆయనకి అవి వర్తించవాలి. Hare Krishna. So many of them err in this point. They think that Krishna is also taking a form taking birth like us in this material world. So this is where people commit mistakes. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు కూడా మనలాగే ఈ ప్రపంచంలో జన్మ తీసుకుంటారు. ఇది ఒక పెద్ద తప్పుడు అవగాహన. కృష్ణుడు మనలాగా ఆయన యొక్క పుట్టుక మనలాంటి పుట్టుక కాదు. So avatara means a person who is in the 5th floor is requested to come to the ground floor. So he comes from the 5th floor. Same person comes from the 5th floor to the ground floor. ఇక్కడ అవతారం అనే పదం మీద విన్నామంటే, అవతారం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక 5వ ఫ్లోర్ లో ఉన్న వ్యక్తి 1వ ఫ్లోర్ లోకి దిగి రావడాన్ని అవతారం అంటారు. అలాగే కృష్ణుడు కూడా వైకుంఠంలో ఉన్న ఆయన ఈ భూలోకానికి దిగి వస్తున్నాడు. అంటే ఆయనలో ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా 5వ ఫ్లోర్ లో ఉన్న వ్యక్తి 1వ ఫ్లోర్ లోకి ఎలాగైతే మార్పు లేకుండా దిగి వస్తున్నాడో, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వైకుంఠంలో నుంచి ఈ భూలోకంలోకి అదే వ్యక్తి అదే విధంగా ఎలాంటి మార్పు లేకుండా దిగి వస్తున్నాడు. దీని అవతారం. Hare Krishna. So I think now the impersonal personal conception is clear. Any doubts here? ఈ నిరాకారం సకార రూపం మధ్యలో తేడా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. Yeah. So the similar, I will give you an example to understand this better. So once there was Akbar and Birbal. So Akbar also had the same question like Mataji has. So why the God has to come personally? He can send his representatives. What is the need for him to come personally? So Birbal did not answer his question immediately. So once he took
Akbar on a ride. So they went across the Yamuna river. So Birbal also requested his son, my dear king, you can please bring your youngest son also with you. So Akbar brought his youngest son also along with him, and they all went for a jolly ride in the Yamuna river. So when they were going for a jolly ride along the Yamuna river, so Birbal had a mannequin just like a small baby, small child, so of the height of Akbar's youngest son. So then, while they were in a conversation, so in the course of the conversation, he threw the mannequin of the child into the river. Akbar thought that his child has fallen into the river, and he immediately jumped into the river and tried to save the child. But finally, he found that it was just a mannequin. So, and all the soldiers, they came out and rescued the king, and the drama was over. So finally, Arjuna, then after everything settled down, his son was there in the boat. So then Birbal asked, just by seeing the mannequin of your child, you jumped into the river, right, to save him. So why did you do that? There were so many soldiers around. You could have asked the soldiers to jump into the river and save your child. Why you personally jumped? Birbal, what are you saying? So are you mad? He is my own child. So that's the reason I jumped into the river to personally save him. So that is what I'm telling you, my lord. So because the Lord loves his children, so he personally comes to deliver them. ఇక్కడ మాత్రం ఒక చక్కని ప్రశ్న వేసింది. దేవాలయానికి ఎంతో మంది సేవకులు ఉన్నారు. మనం చెప్పుకున్నట్టు 33 కోట్ల దేవుడు ఆయన సేవకులు. అయితే ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చేసి ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించాలి, ఆయనకున్న ఎంతో మంది సేవకులు పంపించి ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించారా అనే ప్రశ్న వేశారు మాతాజీ. అయితే దానికి చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా ప్రభు ఒక నిజంగా జరిగిన ఒక కథ గురించి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనందరికీ తెలుసు అక్బర్ బీర్బల్ యొక్క కథలన్నీ మనకు బాగా తెలుసు. అయితే అక్బర్ బీర్బల్ మధ్యలో ఒక సవాదం జరిగింది. ఇలాంటి సవాలు, ఇలాంటి ప్రశ్న అక్బర్ కూడా అడిగారు. ఏమంటే, ఓ బీర్బల్, ఎందుకు భగవంతుడు ప్రతి యుగం అవతారం తీసుకొని ఆయన ఈ లోకాన్ని వస్తుంటాడు? ఆయన ఎంతో మంది సేవకులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ పంపించవచ్చు కదా, ఆయన ఎందుకు తిరిగి వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అక్బర్ అడిగిన ప్రశ్నకి బీర్బల్ అంటాడు, రాజా సమయం వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్తాను. అయితే మరుసటి రోజు ఒక సభలో మాట్లాడుతూ అక్బర్ వచ్చేసి మనం గాలి ట్రిప్ వెళ్దామా అని చెప్పేసి ఏమన్నా మీద పడవ మీద మనం చక్కగా షికారుకు వెళ్దాం అని చెప్పేసి బీర్బల్ కోరుకుంటే, అప్పుడు బీర్బల్ ఇమ్మీడియట్ గా ఏమంటే, మీ చిన్న కుమారుడిని ఈ పడవ మీద ప్రయాణం చేయడానికి తీసుకొని వస్తారని. ఓకే, కోరిక నేను పాటిస్తాను, తీసుకొని వస్తాను. అలాగే అక్బరు తన చిన్న కుమారుడు అలాగే బీర్బల్ కొంతమంది భటులందరూ కూడా ఆ పడవ మీద ప్రయాణిస్తారు. అయితే బీర్బల్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ చిన్న కుమారుడు ఎంతైతే పొడవు ఉన్నాడో అలా అంతే పొడవు మీద ఒక బొమ్మని రెడీ చేసుకొని తీసుకొని వస్తారు. సో బీర్బల్ అక్బరు ఈ పడవలో అలాగే జాలి ట్రిప్ మాట్లాడుకుంటా నవ్వుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. సడన్ గా బీర్బల్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ కొడుకు రూపంలో ఉన్న ఆ బొమ్మని సడన్ గా ఆ పడవ వచ్చి కింద ఎవరైనా పడేస్తారు. అది మాట్లాడుతూ అక్బర్ ఏమంటారంటే, నిజంగా నా చిన్న కుమారుడు పడిపోయాను అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా ఆ నదిలో దూకేసి అతి కష్టం మీద ఆ బిడ్డను రక్షించాలని ప్రయత్నించి దగ్గర పోయి పట్టుకుంటాడు. అలా పట్టుకున్నప్పుడు అది బిడ్డ కాదు, ఒక బొమ్మ అని చెప్పేసి తను అనుకుంటాడు. సో అనుకొని ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఆయన కింద పడిపోగానే అక్కడ పట్లంతా కూడా ఏమన్నా దిగేసి అక్బర్ని ఆ బొమ్మని కూడా తీసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ పడవలోకి వచ్చేస్తారు. అప్పుడు బీర్బల్ అడుగుతాడు, ఏంటి ఓ అక్బర్ మహారాజా, మీరు ఎందుకు అలాగా సడన్ గా దూకేశారు అంటే, అప్పుడు అక్బర్ అంటాడు, బీర్బల్ ఏమనుకుంటున్నావు, అసలు నా కుమారుడు, నా స్వయంగా నా కుమారుడు, నా బిడ్డ పడిపోతుంటే మునిగిపోతుంటే ఉంది కదా, అందుకే నేను చూశాను అని చెప్పేసి అనుకోడు. అప్పుడు బీర్బల్ అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ బిడ్డ రక్షించడానికి నీకు నీ కింద ఎంతో మంది బతుకున్నారు అని చెప్తూ పోయాను. లేదు, స్వయంగా నా పుత్రుడు రక్షించడానికి నేనే నీకు రావాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓ అక్బర్ మహారాజా, భగవంతుడు కూడా మనందరం కూడా తన బిడ్డను రక్షించుకోవడానికి, తన బిడ్డని తప్పు మార్గం చెప్పడానికి స్వయంగా భగవంతుడే వైకుంఠం నుంచి ఈ భూలోకంలోకి యుగంలో అవతారం చేసి వస్తూ ఉంటాడు. Hare Krishna. Okay, so we can read Gita Mahatmya from Shankaracharya.
Gita Shastram idam punyam ya patet prayata puman Vishnu padam avapnoti vaya shokadi varjitam. Bhagavad Gita is a transcendental literature which one should read very carefully. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties in this life, and one's next life will be spiritual. Okay, so if one has to, by reading Bhagavad Gita, what happens? One will attain the abode of the Lord. So, and he will be freed from anxiety, fear, and vaya shokadi varchitam. Fear and anxiety. ఇక్కడ శంకరాచార్యుడు భగవద్గీత మొత్తం ఆయన చదివిన తర్వాత దానికి ఆయన కామెంటరీ రాస్తున్నారు. దీన్ని గీతా మధ్యం అంటారు. ఈ గీతా మధ్యంలో మొదటి శ్లోకంలో శంకరాచార్యులు గారు చెప్తున్నారు, సో ఈ భగవద్గీతని మనం చక్కగా పఠించాలి. ఇలాగ భగవద్గీతని చక్కగా పఠించడం వల్ల ఏం ఉపయోగం వస్తుందంటే, ఎవరైతే అలాగ చక్కగా భగవద్గీత పఠిస్తారో వాళ్ళకున్న శోకము, మోహము, భయము ఈ మూడు అవగుణాలు పోయి వాళ్ళ అంతర్లో ఎక్కడికి వెళ్తారు? వైకుంఠానికి, విష్ణు పదానికి చేరుతారు అనే విషయాన్ని శంకరాచార్యులు వర్ణిస్తున్నారు. గీత మహాత్మ్య శ్లోక నంబర్ 2. గీతాదాన శీలస్య ప్రాణాయామ ప్రయాస చ నైవి శాంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. ఇదంతా భగవద్గీతలోనే ఉంది. భగవద్గీతలోనే ఇంట్రడక్షన్ లోనే. రెండో శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శంకరాచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతని ఎంతో చక్కగా ఎంతో సీరియస్ గా ఎవరైతే గుర్తిస్తారో, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క హేతుకు కరుణ ద్వారా ఎవరైతే అలా భగవద్గీత పఠిస్తారో వాళ్ళ పైన వాళ్ళ పూర్వజన్మంలో చేసుకున్న యొక్క పాపాల యొక్క ప్రభావం అనేది వాళ్ళ పైన ఉంటుంది. ఎన్నో పాపాలు చేస్తుంటారు. అయితే మనం భగవద్గీత ఒక్కటి చదవడం వల్ల ఆ పాప కర్మను మన పైన అంటాం అనమాట. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళని అలా రక్షిస్తూ ఉంటాడు. So the reactions will not come upon us. So whatever good and bad we are undergoing in this life is the results of our past activities. So therefore, if you read Bhagavad Gita regularly, the reactions of the past sinful activities also will not act upon. So భగవద్గీత మనం చక్కగా చదివితే మనం చేస్తున్న పాప కర్మను మన పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించవు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా మనం సంరక్షించుకుంటాడు. మలినమోచనం పుంసాన్ జలస్నానం దినే దినే సకృద్ గీతామృతం స్నానం సంసార మలనాశనం. One may cleanse himself daily by taking bath in the river, in the water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of the material life is altogether vanquished. So one may take bath daily, so to clean the body. So, but if one takes bath in the, where did the Ganges emanate from? From the lotus feet of the Lord. And where is the Bhagavad Gita emanating? From the lotus mouth of the Lord. It has the same effect. So when we take bath from the bath in the sacred Ganges of Bhagavad Gita, then the material life is vanquished altogether. Material life is finished for a person. మనము మనల్ని పవిత్రీకరించుకోవడానికి మనం శుభ్రంగా ఉండడానికి రోజు స్నానం చేస్తాం, అవునా కదా? సో అయితే మనము మన జీవితం అంతా కూడా పవిత్రించుకోవాలంటే కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ గీతా గంగలో స్నానం చేస్తే మనకున్న భౌతిక సంసారం మలం అనేది నాశనం అయిపోతుంది. మనము చక్కగా పవిత్రులు అవుతాము. అందుకని ఈ గీతా గంగలో ఒక్కసారైనా మునగండి అని ఇక్కడ శంకరాచార్య చెప్తున్నారు. గీత అందరికి తెలుసు భగవంతుని యొక్క పాదపద్మం నుంచి వస్తుంది. అదే అలాగే గీత కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుని యొక్క ముఖపద్మం నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఆయన పాదాల నుంచి వచ్చే గంగకి అలాగే ఆయన యొక్క ముఖపద్మం నుంచి వచ్చే ఈ గీత గంగకి ఎలాంటి వ్యత్యాసం? గీతాసు గీత కర్తవ్యం కిం అన్యత శాస్త్రం విస్తరై యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మం వినిశ్రిత. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. So Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality. So there is no need of reading any other literature. This one literature is sufficient. If you read Bhagavad Gita, that is sufficient. So, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. ఈ విషయాన్ని చక్కగా గమనించండి. సాక్షాత్తు శంకరుడు శివుడే చెప్తున్నాడు, ఈ భగవద్గీత ఒక్క గ్రంథం చదివితే చాలు, ఏ గ్రంథాలు చదవాల్సిన లేదు.
మనం ఏ గ్రంథం చదివితే బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు కానీ ఇక్కడ శంకరాచార్యుడు చాలా క్లియర్ చెప్తాడు. ఈ ఒక్క భగవద్గీత చదివితే చాలు, అన్ని గ్రంథాలు చదివిన ఫలితం మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది సాక్షాత్తు ఆ దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఉచ్చరించింది కాబట్టి ఈ భగవద్గీత చదివితే అన్ని గ్రంథాల సారమైన భగవద్గీత చదివితే మనకు సర్వ వేదాల సారం అనుకో. సో భారతామృత సర్వాత్మ విష్ణు వక్ర వినిశ్రితం గీతా గంగోదకం పిత్వా పునర్జన్మన విద్యతే. One who drinks the water of Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself, the version of Vishnu. So when one drinks the water of Ganges, he will attain salvation. So if one takes the nectar of Bhagavad Gita, so which is spoken by Lord Sri Krishna, so what will he get? He'll get the essential nectar of Mahabharata. మన జనరల్ గా చనిపోయేటప్పుడు గంగనీరు నోట్లో పోస్తే ఆయనకు మోక్షం లభిస్తుంది అంటారు కదా. అలాంటిది గంగనీరు తాగితేనే మోక్షం లభిస్తున్నప్పుడు మరి ఈ గీతా గంగని మనము పట్టించడం వల్ల, ఈ గీతా గంగని తాగడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉత్కృష్టమైన మోక్షం మనకు దొరుకుతుంది అనే విషయాన్ని శంకరాచార్య చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇది దేవాదేవుడు స్వయంగా తానే తన యొక్క ముఖపత్వంలో నుంచి ఈ గీతా గంగ ఉద్భవించింది. కాబట్టి ఈ గీతా గంగని మనము తాగడం వల్ల మనము మన జీవితం యొక్క ముఖ్యంగా మహాభారతం యొక్క సమస్త సారం అనేది మనకు. సర్వోపనిషద్ గావో దగ్ధ గోపాల నందన పార్థావత్స సుధీర్ భోక్త దగ్ధ గీతామృతం మహత్. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as the cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and the learned scholars and pure devotees are drinking the nectarian milk of Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is the essence of all the Vedic literature. So all the Vedic literatures are compared to the cow, and the essence, what is the essence of the cow? Milk. And this milk is milked by the famous cowherd man. Who is that? Krishna. So and who is the calf here? Arjuna. So Arjuna is representing us. So this nectarian milk of Bhagavad Gita is milked by the famous cowherd man, that is Lord Sri Krishna, and the essence is given to us in the form of Bhagavad Gita. So there is no need of reading any other literature except Bhagavad Gita. ఇక్కడ సర్వ వేదాలన్నింటినీ కూడా శంకరాచార్యులు ఒక ఆవుగా పోలుస్తున్నట్టు. అయితే ఆ ఆవు నుంచి వచ్చే సారం ఏంటి? అద్భుతమైన పాలు. ఈ పాలని భగవద్గీతతో పోలుస్తున్నారు. అయితే ఈ పాలను ఎవరు పెడుతున్నారు? ఏ గొల్లవాడు పెడుతున్నాడు? శ్రీకృష్ణుడు అనే గొల్లవాడు పెడుతున్నాడు. అయితే ఆ పాలు తాగే గోడ ఎవరు? అర్జునుడు. ఆ పాలు కొత్త దొరికిస్తారా? కొంత భాగంలో దొరికిస్తారు, మిగతా అంతా కూడా అందరికి ఇస్తారు. అలాగే ఆ భగవద్గీత అనే ఈ పాలని ఆయన భక్తులు ఒక తేనెలాగా, ఒక అమృతం లాగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు. అలాగా ఈ భగవద్గీత అనేది అంత గొప్పది. ఎందుకంటే సాక్షాత్ దేవాదేవుడే ఈ భగవద్గీతను పలికారు. ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవకీ పుత్రమేవ ఏకో మంత్రస్య తస్య నామాని యాని కర్మాణి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ. In the present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Therefore, Eko Shastram Devaki Putra Gitam. You can see the hand of that boy. So there is Bhagavad Gita. Eko Shastram Devaki Putra Gitam. Eko Devam Devaki Putra Meva. So next to him is the Supreme Personality of God, Lord Sri Krishna. So then Eko Mantra Tasya Namani Yani. So there is the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So karma piyeva tasya devasya seva. And there is only one activity for us to do. That is the chanting of, that is rendering the devotional service unto the Supreme Personality of God. So you can see all the devotees are engaged in the congregational chanting of the holy names of the Lord, just like we are all doing here now. Hare Krishna. చివరిది గీతా మధ్యలో మొత్తం 7 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. వీళ్ళకి బాగా చేయండి, వాటిని కంఠస్థం చేయండి. మనసులో ఎప్పుడు 7 శ్లోకాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. చివరిగా ఏం చెప్తున్నాడు? ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. ఒకటే ఒక శాస్త్రం, ఒకటి చదివితే చాలు. ఏంటది? దేవకీ పుత్ర గీతం. ఏంటది దేవకీ పుత్ర గీతం? భగవద్గీత. సో ఇక మొదటి పిక్చర్ లో అబ్బాయి భగవద్గీత పడుతున్నాడు, రెండో పిక్చర్ లో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కనపడుతున్నాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? శంకరాచార్యులు ఏకం దేవకీ పుత్ర ఏవం. భగవంతుడు ఒక్కడే, భగవంతుడు ఒక్కడే, భగవంతుడు ఒక్కడే అని అన్ని మతాలు అంటారు. కానీ ఆ భగవంతుడు ఒక్కడు ఎవరు అనే విషయాన్ని ఎవరు చెప్తారు?
శంకరుడు క్లియర్ చెప్తాడు. ఆ ఒక్కడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దేవకి పుట్ల ఏదో అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు. ఇలాంటి డౌట్స్ లేవు. ఇక మూడోది ఏంటి, ఎన్నెన్నో మంత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క మంత్రం చాలా ఒక మంత్రం పఠిస్తే అన్ని మంత్రాలు పఠించిన ఫలితం వస్తుంది. ఆ మంత్రం ఏంటి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక అన్ని సేవల్లో మించిన సేవ ఏంటంటే, అత్యుత్తమైన సేవ ఏంటంటే ఆ దేవదేవుడి వర్ణించే సేవనే. కాబట్టి ఈ 4 విషయాలు మనం చేసే చాలు, మనం అన్నింటినీ చేసిన ఫలితం మనకు వస్తుంది. Hare Krishna. So, what are we supposed to learn from Bhagavad Gita is given here. You can read in this shloka. We should learn to work. Chapter 1 to 6 will teach you how we should learn to work. And chapter 7 to 12 will teach you how to learn to work for Krishna. And chapter 13 to 18 while living in this world. What does it give you? What does Bhagavad Gita teach you? Learn to work for Krishna while living in this world. కృష్ణ ఈ భగవద్గీతలో ఈ 18 అధ్యాయాలు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నాయంటే, మనము భగవంతుడి కోసం ఎలాగ సేవించి భగవంతుని ఎలాగ సంతృప్తి చేసి ఈ లోకాన్ని వదలాలనే విషయాన్ని ఎలా సేవించాలి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడే. మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఈ 18 అధ్యాయాలు మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఎలాగ భగవంతుని సేవించి ఈ లోకాన్ని వదిలేయాలి. Okay. How to serve Krishna while living in this world. Okay. Hare Krishna. So we are coming to the first shloka of Bhagavad Gita. You can repeat this shloka after me. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samavetayu yutsavaha mamaka pandavasyeva kim akurvata sanjaya. So Dhritarashtra is asking this question to Sanjaya. So he is asking, so after my sons and the sons of Pandu assembled on the battlefield of Kurukshetra, what did they do? ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయం వచ్చాము. మొదటి శ్లోకం మనం చదువుకున్నాము. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడు ఇద్దరు చోటు చేరారు. ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ సంజయ, నా పుత్రుడు మరియు పాండుపుత్రుడు ఇద్దరు ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో సమాగమం అయ్యి వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క ప్రశ్నతో మొదలవుతున్నారు. Actually, this question is irrelevant. If you give a person a plate of prasadam and ask him, what did you do? Actually, he will eat. ధృతరాష్ట్రుడు వేసిన ప్రశ్న పడిగాడి ప్రశ్న అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తికి నువ్వు ఒక పల్లె నిండా ప్రసాదం ఇచ్చి అతను చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు అని అడిగితే ఏం చేస్తాడు? తింటాడు. సో అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధ చేస్తారు, చేసుకుంటారు, ఏం చేస్తారు? యుద్ధం చేస్తారు. So they all assembled on the battlefield of Kurukshetra. What they will do? They will fight. So he was also desiring that there should not be any compromise between the sons of Pandu and his own sons. So because he was desirous that let the battle take place. అయితే ఈ ప్రశ్న వెనక అంతరార్థం ఏంటంటే, ధృతరాష్ట్రుడికి రాజ్యం సమపుత్రులకే రావాలని ప్రగాఢమైన కోరిక ఉంది. వాళ్ళు పొరపాటున శ్రీకృష్ణుడు యొక్క మహిమాలను లేదంటే కురుక్షేత్రం వల్ల దాని యొక్క ప్రభావాలను నా పుత్రులు పాండవులతో యుద్ధం ఆపేసి కాంప్రమైజ్ వచ్చేసి వాళ్ళ సంగ్రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారేమో అనే ఉద్దేశంతో సంజయ్ని అడిగారు. He did not want any compromise between the two warring factions. So he was determined that the war should happen. So that's the reason there is a hidden reason as to why Dhritarashtra is asking this question. ధృతరాష్ట్రుడికి నిజంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం ఆపాలని కోరిక లేదు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరగాలి, అలాగే పాండవులకి సామ్రాజ్యం రావాలనే ప్రగాఢమైన కోరిక ఉందనే విషయాన్ని ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా, ఈ ప్రశ్న ద్వారా మనకు తెలియజేస్తుంది. So we can see there are 4 reasons. One is his desire that he wants the battle to take place, and second one is doubtful. He is little doubtful because that was Dharma Kshetra. So many sages in the past, they had performed many sacrifices on the battlefield of Kurukshetra. So therefore, because it was a place where a lot of dharmic activities had taken place, it was natural that the battlefield will favor people who are following the path of dharma. So that was the fear of
Dhritarashtra, because they were all evil-minded and they knew that they had not taken the side of Dharma. So, and he was expecting that if he takes the effect of the place, the influence of the place may be inclined towards the people who follow Dharma. Pandavas were Dharmatmas, so he was fearing that it may be favorable for the Pandavas. ఇక్కడ ప్రభు ఈ శ్లోకం వెంటల 4 విషయాలు మనకు చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటి ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రుడికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళిద్దరిలో యుద్ధం చేయాలని ప్రగాఢమైన కోరిక ఉంటుంది. రెండోది అతనికి ఒక సందేహం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే కురుక్షేత్రం అనగానే ధర్మక్షేత్రం అనే మొదలవుతుంది. అంటే కురుక్షేత్రం అనేది చాలా గొప్ప క్షేత్రం, చాలా ధర్మక్షేత్రం. ఎందుకంటే అక్కడ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులందరూ ఋషులు, మునులు, గొప్ప గొప్ప రాజసులు అంతా కూడా ఎన్నో యజ్ఞ యాగాలు చేశారు. అంటే అక్కడ ఎవరైతే ధర్మాత్ములు ఉంటారో, ఎవరైతే పుణ్యాత్ములు ఉంటారో వాళ్ళకి అది చాలా ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. సో అతనికి ఇంకో విషయం కూడా తెలుసు, తన కుమారులు అధర్మవంతులు అని. ఇంకో విషయం కూడా తెలుసు, తన తమ్ముడు కుమారులు పాండవులు ధర్మవంతులు తెలుసు. సో కాబట్టి అక్కడ ధర్మవంతులైన పాండవుల పట్లనే ఆ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రము వాళ్ళకి మంచి ప్రభావం చూపిస్తుందేమో అనే ఒక సందేహం ఉంది. Third one, fearful that they should not reach a compromise that we have discussed, and hopeful. He was very hopeful that his sons will emerge victorious because they had 11 Akshoni of soldiers and the Pandavas had only 7. ఇంకొకటి మూడో విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ ఈ నా కుమారులు కాంప్రమైజ్ అయిపోతారేమో, సామ్రాజ్యం సగం పంచుకుంటారేమో, మొత్తం వాళ్ళకి వచ్చి మొత్తము సగం పంచుకున్నారంటే మళ్ళీ వాళ్ళు రాజ్యాన్ని అంతా వాళ్ళే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారు, తర్వాత నాకు రాజ్యం దొరకదు అనే ఒక భయం ఉంది. ఇక నాలుగో విషయం ఏంటంటే ఆయనకి విజయము నా పుత్రులే పొందుతారు. ఎందుకంటే నా పుత్రుల దగ్గర 11 అక్షోహిణీల సేన ఉంది, పాండవుల దగ్గర ఓన్లీ 7 అక్షోహిణీల సేన ఉంది. కాబట్టి నా పుత్రుల యొక్క సంఖ్య సేన అధికంగా ఉంది. కాబట్టి నేచురల్ గా సహజంగా నా పుత్రులే చేయిస్తారనే ఒక ధైర్యం కూడా ఆయనకు, ఒక భయం ఉంది, ధైర్యం కూడా ఆయనకు. So he is drawing the equation. He is drawing. So 11 is greater than 7. 11 అనేది 7 కంటే పెద్దది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా పుత్రులే చేస్తారు అనే నమ్మకం ఉంది. Yes, so this is the how a materialist think. Materialists always have a materialistic calculation. ఇలాగ భౌతికవాదులంతా కూడా ఇలాంటి లెక్కలు వేస్తారు. Correct. So this is the lesson number 2 what we are going to learn. Being on God's side is million times more superior to one's own political diplomacy and material expertise. So whom did Arjuna chose between Narayana and Narayana? So God was on whose side? Arjuna's side or? So Pandava side, Arjuna's side. So therefore, it is million times more superior to one's own. Arjuna was a political diplomat and he was a materially very expert. So people who had come to wage war against Kauravas. So Duryodhana was expert in bringing them to his side. So Shalya was supposed to wage the war against on the side of Pandavas against Kauravas, but by his political diplomacy, Arjuna made sure that Shalya was brought to the side of Kauravas to wage the war. So that's the reason here we see that the political diplomacy and material expertise. So this is how the modern day politics works. You have to be a political diplomat. సో ఇక్కడ రెండో లెసన్, మనకి రెండో పాఠం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన పక్కన ఉంటే ఒక్కటి చాలు, మన దగ్గర కోట్ల సైన్యం అనుకున్నట్టు. ఎంత గొప్ప రాజకీయవేత్తలైనా కూడా మనం గమనిస్తే దుర్యోధనుడు ఆయన ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త. శల్యుడు, యాక్చువల్గా శల్యుడు ఎవరంటే పాండవుల యొక్క మేనమామ, మాతృ యొక్క అన్నగారు. సో నేచురల్ గా సహజంగా ఆయన పాండవుల పక్కనే యుద్ధం చేయాలి. అయితే దుర్యోధనుడు ఎంత గొప్ప రాజకీయవేత్త అంటే శల్యుడు హస్తినాపురానికి వస్తున్న దారిలోనే దుర్యోధనుడు శల్యుడికి అంగరంగ వైభవంగా ఆయన్ని ఆదరిస్తారు. అలా ఆదరించినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆదాయ మనకి ఉప్పొంగి ఆయన పాండవుల పక్క యుద్ధం చేయకుండా కౌరవుల పక్కనే యుద్ధం చేస్తారు. ఈ ప్రకారం మనం గమనిస్తే దుర్యోధనుడు ఆయన ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త. పాండవుల పక్క యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన రాజులు కూడా తన పక్కకి పంచుకుంటాడు. అయినా కూడా చిత్తూరుకి ఎవరు యుద్ధం చేశారు?
పాండవులు ఎదుగు కృష్ణుడు వాళ్ళ పక్కన ఉన్నాడు. మనకు పెద్ద ఒక విషయం ఉంది కదా, తక్కువ మనకు రాముడు ఒక్కడు ఉండు వరకు, అలా కృష్ణుడు ఒక్కడు ఉంటే చాలు, ఎవరు అవసరం. Hare Krishna. So he was a political diplomat. So usually there's something called as personality ethics and character ethics. So here Duryodhana was a political ethic. So personality ethics. So usually in the modern day context, we see that when salesmen are sent for training, or when the receptionists, so they are given training, there are certain personality ethics which are taught to them. Suppose if you are talking to your customer, you should not put your hand like this, because that shows that you are dominant over them. So when you're shaking hands, along with shaking hands, you're also shake hands and also touch him, so that he will feel more personal. So all these personality traits are meant for exploiting the other person. So the personality traits are not meant for, it's, there is no motive of the welfare of the other person, but all these personality traits are meant for exploiting the other person. ఇక్కడ రెండు పదాలు ప్రభు చెప్తున్నారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్సనాలిటీ ఎథిక్స్, క్యారెక్టర్. ఒకటి పర్సనాలిటీ ఎథిక్స్, రెండోది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎథిక్స్. ఈ పర్సనాలిటీ ఎథిక్స్ అంటే ఇది జనరల్ గా బయట సేల్స్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇలాంటి ఎథిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ ఎథిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటారంటే ఎదుటి వ్యక్తిని ఎలా దోచుకోవాలి, ఎలాగ దోచుకోవాలి అనే విషయంలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. జనరల్ గా ఎదురు వ్యక్తితో మనం మాట్లాడేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ మన సేల్స్ బాగా జరగాలంటే ఆ ఎదురు వ్యక్తి మన ఇట్లాగా నెగ్లెక్ట్ఫుల్ గా ఉండకూడదు. అలాగే అతన్ని మన మాట వినాలంటే అతనికి చేకాన్ని ఇచ్చి అతన్ని ఇలాగా కుదురుతాడు. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ అన్నమాట, వాళ్ళని దోచుకోవడం. ఇది పర్సనాలిటీ ఎథిక్స్. So suppose when you are coming out of the railway station, immediately the auto fellows, they will all come so to carry your bags. Sir, please come and board our auto. So how many of you are willing to give your luggage to such people? So probably చెప్తున్నట్టు మనం జనరల్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇంటికి వస్తూ ఉంటాం. రైల్వే స్టేషన్ Are you book and Ola? Which one would you prefer? రైల్వే స్టేషన్ బయటకు వచ్చి రాగానే అక్కడ చాలా మంది ఆటో ఎక్కండి సార్, ఇచ్చేస్తానని చెప్పేసి వాళ్ళే లగేజ్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తారు. అయితే మీరు ఎంతమంది ఆటో వాడికి లగేజ్ పెట్టడానికి రెడీ అవుతారు? లేదా మీరు ఓలా ఆటో చేస్తారు? So what would you prefer? So you would not prefer to give your luggage to them, because they know that they have an intention to exploit you once you board their auto, right? So this is well known fact. So whatever their external behavior does not reflect the internal motive. సో మనకు తెలుసు, మనం పోరాటం చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే వాడు అంతగా పోరాటం చేస్తున్నాడంటే మనకు అర్థమవుతుంది, వాడు మనం మోసం చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి తెలిసి ఎవరు మోసపోవాలనుకోరు. అందుకనే పైకి వాళ్ళు కనపడేది ఒకటి, లోపల వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో అయితే మనకి ఈ నైజం అనేది మనకి తెలుసు, కాబట్టి మనం ఆచితూచి అడుగు వేస్తాం. So similarly, here Duryodhana in the second shloka we see that he is using a particular language. So it's a diplomatic language. So to encourage his the men on his side, so that they can bring out the best in the war. సో ఇక్కడ రెండో శ్లోకంలో దుర్యోధనుడు ఈ శ్లోకంలో దుర్యోధనుడు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆయన ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త కాబట్టి ఆయన ఎవరికి ఎలాగ మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ తన పక్కకు వస్తారు అనే సిద్ధత అతను కలిగి ఉన్నాడు. సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా ఉత్తేజపరచడానికి ఆయన ఇలాంటి రాజకీయపరమైన భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. So Duryodhana approached Dronacharya after seeing the army of the Pandavas and spoke to him as follows: Pashyatam Pandaputranam Acharyam Mahati Chamam Yudanam Drupada Putrena Tava Sishyena Dhimata. So here Duryodhana is telling Dronacharya, see, you have trained, see the arrangement of the army of the Pandavas. Who has arranged this army? Drupada. So Drupada is born with an intention to kill you, but you have trained him so expertly that he has
arrayed the Pandavas army in such a way so that he is going to take over us. So you have to be very careful. And he is also born with a purpose and an intention to kill you. ఇక్కడ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి దుర్యోధనుడు వెళ్ళేసి ద్రోణాచార్య చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ద్రోణాచార్య చూసావా పాండవుల యొక్క సేన ఎలాగ చక్కగా అమర్చబడ్డారో చూసావా, ఈ సేన అంతా కూడా ఎవరు అమర్చారో చూసావా, నీ వైరి పుత్రుడు నీ యొక్క శత్రువు కుమారుడైన దుర్యోధనుడు దీన్ని ఎంత చక్కగా అరేంజ్ చేశాడో. పోగా అతను నీ దగ్గర శిక్షణ పొంది నిన్నే సంహరించడానికి పుట్టిన వ్యక్తి. సో కాబట్టి యుద్ధంలో నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా యుద్ధం చేయాలి. ఏంటంటే నువ్వు ఏమారిపోయావంటే అసలు నేను చంపేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు అని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. So he is inciting the anger of Dronacharya so that he can maximize his efforts in waging the war. ఇండైరెక్ట్ గా చూడుతూ ఉన్నాడు ద్రోణాచార్యుని. ఆ రకంగా నువ్వు దొంగిపోతున్న వాళ్ళని వాళ్ళ పైన కోపం తీసుకొని ఇంకా జీవసాన్ని యుద్ధం చేస్తావు అని అని ఇలాగా దుర్యోధనుడు అలాంటి మాట. So శ్లోక number 1.4 అత్రసూర మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయోధనో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. So we see that reasons for Duryodhana's actions. Duryodhana feared internally seeing the Pandavas army. So Duryodhana points out to Dronacharya, and Duryodhana wants to angry Drona. So here we see that he is especially afraid of Bhima because in the gambling match, so Duryodhana had indicated Draupadi to come and sit on his lap, and Bhima had made a vow that he would break Bhima's thigh, Duryodhana's thighs, and he also made a vow to kill all the 100 Kauravas single-handedly. He said that all the 100 Kauravas are my share, nobody should touch. So he was especially very afraid of Bhima. So all these fears are being expressed here directly or indirectly in his statements. This is all diplomatic language. ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకంలో మనకి దుర్యోధనుని యొక్క భయం కూడా మనకి కనపడుతుంది. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగకముందు జూదం జరిగిన విషయం మనకు తెలుసు. ఇలా జూదం జరిగిన తర్వాత పాండవులు ఓడిపోతారు. అలా ఓడిపోయినప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం చేశారంటే పాండవుల యొక్క ధర్మపత్ని అయిన ద్రౌపదికి వేలు చూపిస్తూ వచ్చి నా తొడ మీద కూర్చో అని చెప్పేసి ద్రౌపదిని అడుగుతారనమాట. అలా అడిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా భీముడు ఏమంటాడు, ఎంత కడగావడం నీకు, నా భార్యని నీ తొడ దగ్గర వచ్చి కూర్చోమన్నావా, ఆ తొడలు నేను బద్దలు చేస్తాను, అదొకటే కాదు నీ 100 మంది అన్నదమ్ముల మొత్తాన్ని నేనే సంహరిస్తాను, ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 100 మంది ఎవరు నేనే సంపాదన భీముడు చేశాడు. కాబట్టి దుర్యోధనుడికి భయం అనేది ఉంటుంది. And also when Draupadi was being disturbed by Dushasana, so Bhima had made a vow that you heartless fellow, you are misbehaving with a chaste lady in an inappropriate manner. I am going to pull out your heart. సో అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాభరణం చేసినప్పుడు దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని వస్త్రాభరణం చేసినప్పుడు భీముడు ఇంకొక శబ్దం చేస్తాడు, హృదయం లేని ఓ మూర్ఖుడా, నువ్వు పతివ్రత అయిన నా యొక్క భార్య యొక్క చీరను లాగుతావా, నీ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నీ యొక్క హృదయాన్ని చీల్చి రక్తం తాగుతాననే శబ్దం చేస్తాడు. So all these things were known to Duryodhana. So therefore he was internally very fearful. సో ఈ విషయాలన్నీ గుర్తు చేసుకొని భీముడు పాండు సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత దుర్యోధనుడికి ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి భీముడు చేసిన శబ్దాలన్నీ గుర్తొచ్చి భయం వేస్తున్నాడు. So and now he is glorifying the commanders on the side of Pandavas. Drishtaketustu cheketina Kashirajasya Viryavan Purajit Kunti Bodhasya Saibyasya Narapungavan. They are also great heroes, powerful fighters like Drishtaketu, Cheketina, Kashiraja, Purajit, Kunti Bodha and Saibya. ఇవన్నీ హెచ్చరించిన తర్వాత ఈ శ్లోకంలో దుర్యోధనుడు పాండవులు సృష్టించిన సైన్యాన్ని గురించి ఆయన కీర్తిస్తున్నాడు. ఆయన సేనలో పాండవుల యొక్క సేనలో
గొప్ప గొప్ప మహారాజులు ఉన్నారు. ఎవరంటే దృష్టకేతు, చైకితాన, పురజిత్తు, తర్వాత కుంతిభోజుడు, వీళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప యోధులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారని వాళ్ళ సైన్యానికి పోవచ్చు. So Drishtaketu was the son of Shishupala. So Shishupala was enemy of Lord Krishna, but his son was favorable to Pandava. So he fought the war on the side of the Pandavas. ఇక్కడ దృష్టకేతు అనే పదం గమనిస్తే ఆయన శిశుపాలుడి యొక్క కుమారుడు. జనరల్ శిశుపాలుడు వచ్చేసి కృష్ణుడి యొక్క శత్రువు. కృష్ణుడికి శత్రువు అంటే జనరల్ పాండవులకు శత్రువు అయినారు. అంటే శిశుపాలుడి శత్రువు అయితే శిశుపాలుడి కుమారుడు కూడా నేచురల్ సహజంగా ఆయన కూడా పాండవులకు శత్రువుగా అయి ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ పాండవులకు శత్రువుగా కాకుండా పాండవుల తరపున యుద్ధం చేస్తారు. Chaitanya was one of the Yadava hero. So he was a Maharathi. So he was one of the commander-in-chiefs of the Pandava army. So there are Ardharathis, Atirathis and Maharathis. So Ardharathi means he needs another person on his chariot to wage the war. So a Maharathi is one who can fight with thousands of other chariot soldiers. And Atirathi is a person who can fight with unlimited soldiers. సో ఇక్కడ చైకితాన అనే వ్యక్తి వచ్చేసి అతను కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడి యొక్క సంబంధికుడు, కృష్ణుడి యొక్క వంశ సంబంధికుడు. ఆయన ఇక్కడ ఏమంటారు మహారాజు అంటున్నారు. అంటే మనకి ఈ సంస్కృతంలో ఈ 3 పదాలు వస్తాయి. ఏంటంటే అర్థరథి, మహారథి, అతిరథి. అర్థరథి అంటే అతను ఒక్కడే యుద్ధం చేయలేడు, అతని సహాయంగా ఆ రథంలో ఇంకొకరు ఉండాలి, అప్పుడే ఆయన యుద్ధం చేయగలుగుతాడు. రెండో వ్యక్తి ఎవరు మహారథి. మహారథి అంటే ఒకేసారి 1000 మంది సైనికులతో యుద్ధం చేసే శక్తి కలిగిన వాడిని మహారథి అంటారు. ఇక అతిరథులు అంటే 1000 మంది కాదు, కొన్ని లక్షల మందితో కూడా ఒకేసారిగా యుద్ధం చేయగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాడిని అతిరథులు అంటారు. ఇక్కడ చైకితానుడు వచ్చేసి ఒక మహారథి, అంటే 1000 మంది సైన్యంతో ఒక్కడే యుద్ధం చేయగలుగుతారు. So Kashi Raja was the king of Kashi. He fought on the side of Pandavas. ఇక మూడవ వాడు ఎవరంటే ఇక్కడ కాశీరాజు. కాశీరాజు అంటే కాశీ రాజు, ఆయన కూడా పాండవుల తరపున యుద్ధం చేస్తారు. Purajit and Kunti Bhoja were brothers of Kunti. They also fought. And Saibya was the father-in-law of Maharaja Yudhishthira. His daughter was Devika, who was married to Yudhishthira Maharaj. So he is also known as Narapungava and Bo. They were the best among the men and heroic warriors. ఇక పురాజిత్తు, కుంతి భోజుడు వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి పాండవులకి మామగారు అవుతారు. సరే, కుంతి మహారాణి యొక్క తల్లిదండ్రులు కాబట్టి వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్ బంధువులు అవుతారు. ఇక చివరిగా సైబుడు ఎవరంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు యొక్క పిల్లనిచ్చిన బాబు అనమాట. ఆయన కూడా గొప్ప యోధుడు అనే విషయాన్ని చెప్తుంది. ఇక ఈ రకంగా గొప్ప వ్యక్తులందరూ కూడా పాండవుల పక్కన ఉన్నారనే విషయాన్ని దుర్యోధనుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎవరికి? ద్రోణాచార్యుడు. अस्माकं तु विसित ये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायकामां शैनस्य समज्ञार्थं त ब्रवीमीते. But for your information, O best of the Brahmanas, let me know about the captains who are especially qualified to lead my military force. So now there was too much glorification on the other side. So he did not want his men to become less spirited in fighting. So he wanted to inspire his people also. So now he is taking the side of his men also. Now I will explain who are all there on my side also. ఇక్కడ రెండో శ్లోకం నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు ఇక్కడ పాండవ సైన్యాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. పాండవ సైన్యాన్ని దుర్యోధనుడు కీర్తిస్తున్నారు. అలా ఎక్కువ కీర్తించడం వల్ల తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నిరుత్సాహం పడతారేమో అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తన యొక్క సైన్యాన్ని కీర్తించడం మొదలు పెట్టాడు. ఎవరి ముందు కీర్తిస్తున్నాడు? ద్రోణాచార్యుడు ముందు తన యొక్క సైన్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని దుర్యోధనుడు కీర్తిస్తున్నాడు. భవాన్ భీమస్య కర్ణస్య కృపస్య సమితం జయ అశ్వత్థామ వికర్ణస్య సౌమదత్తస్తథైవ చ. So there are personalities like Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the sons of Somadatta called Bhurishava, who are all victorious in battle. So he is talking about all these great heroes, Bhishma, Karna, so Kripa. So all these people they had no record of losing any battle. ఇక్కడ ఇప్పుడు తన యొక్క సైన్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నారు. తన సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణ,
తర్వాత సోమదత్తుడు యొక్క కుమారుడు పురీశ్వరుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధంలో శత్రువుల ద్వారా ఎప్పుడు కూడా ఓడించబడలేదు, ఎప్పుడు కూడా విజయవంతులు అయ్యారు. అలాంటి ఆశిందని చాలా గర్వంగా దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు. అన్యేచ భవసుర మద్ అర్తే త్యక్త జీవితః నానా సూత్ర ప్రహార్నాః సర్వే యుద్ధ విశారదః. So there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are all well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in the military science. So he is talking about here. It is said that the statement was pronounced by Mother Saraswati from the mouth of Duryodhana, that all these people are willing to lay down their lives, which means that all these people were shout to die on the battlefield of Kurukshetra. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సరస్వతి దేవి దుర్యోధను యొక్క నాలుగు మీద శ్లోకాన్ని చెప్పేసి ఆచార్య చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ దుర్యోధను అంటున్నాడు, ఇప్పుడున్న నా సైన్యం పక్కన ఉన్న మహామహా యోధులందరూ కూడా నా కోసం వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు, వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా అర్పించడానికి వచ్చారు అనే విషయాన్ని దుర్యోధను పలుకుతున్నాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఈ యుద్ధంలో తన సైన్యం మొత్తం కూడా ప్రాణాలను వదిలేస్తారనే విషయాన్ని తనే చెప్పుకుంటున్నాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నాడు, తన నాలుగు సరస్వతి దేవి కూర్చొని ఈ మాటను పలికించిందని చెప్పేసి ఆచార్య. So the acharyas are making this statement. అపర్యాప్తం తదా అసమకం బలం భీష్మాభిరక్షితం ప్రాయప్తం త్వా ఇదం ఏతేషాం బలాం భీమాభిరక్షితం. So our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandsire Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. So Bhishma Dev's strength is, of course, there is no doubt about that grandsire Bhishma was a very powerful warrior and nobody was a match for Bhishma, because it is mentioned in Mahabharata that one Bhishma is equal to 25,000 Arjunas put together. So there was no match for Bhishma's strength. So, and whereas his army was well protected by Bhishma Dev, so therefore he is very boastfully saying that our armies are well protected by Bhishma Dev, and Bhima, the army is protected by Pandavas, that is Bhima, is very limited. He is always afraid of Bhima. That's the reason he is bringing out Bhima's name quite often. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నట్టే దుర్యోధనుడు మన అసంఖ్యాకమైన ఈ సైన్యం వచ్చేసి మహామహాయోధుడైన భీష్మదేవుడి యొక్క రక్షణలో ఉంది. భీష్ముడు నిజానికి ఆయన ఎవరు గెలిచలేదన్నమాట, ఎవరు గెలిచలేదు. ఈవెన్ ప్రసాదులు కూడా ఆయన ఓడించాడు. అంత గొప్ప యోధుడు ఆయన ఒక్క దాంట్లో మహాభారతంలో చెప్పబడింది, ఒక భీష్ముడు 25,000 అర్జునుడితో సమానం. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి భీష్ముడు ఏమాత్రం పోలింది, భీష్ముడు ఒక్కడు చాలు దాన్ని మొత్తం సమాప్తం చేయాలి. అలాంటి గొప్ప యోధుడైన భీష్మదేవుడు నా పక్కన ఉన్నాడు, నా పక్కన ఉండి నా సామ్రాజ్యాన్ని నా సైన్యాన్నంతా ఆయన రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ పాండవుల యొక్క సైన్యం ఎవరి ద్వారా రక్షించబడుతుంది? అల్పుడైన భీముడి ద్వారా రక్షించబడుతుంది. ఇక్కడ పదే పదే భీముడి యొక్క పేరు ఎందుకు దుర్యోధనుడు ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడంటే భీముడు అంటే నిజానికి భయం. So here, and also he is afraid that Bhishma has a soft corner for the Pandavas. So therefore he is not completely trustworthy. So that point also he brings up in the future shlokas, we can see. So lesson number 3, where there is Krishna, there is always victory. It will take another half an hour to complete this, but it's already time. So probably we can cover lesson 3 and 4 in the next class. Okay. So if we have any questions, we can ask now. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇంకొక విషయం మనకు అర్థమైందంటే దుర్యోధనుడికి ఇంకొక భయం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రి లేని పాండుపుత్రులు భీష్ముడి యొక్క సంరక్షణలో పెరిగారు. కాబట్టి ఆయన సంరక్షణలో పెరిగారు. వేరే ధర్మవంతులు భీష్ముడు వాళ్ళ పట్ల ప్రత్యేకమైన అనురాగం కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ యుద్ధంలో పాండవుల పట్ల యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరించమో లేదంటే పాండవుల పట్ల ప్రేమ అనురాగాలతో వాళ్ళ పైన అస్త్రాలను సంబోధించడమేమో
దానివల్ల కూడా మనం ఓడిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే మనసులో అనుకుంటూ ఆయన ఇంకో రకంగా భయపడుతున్నాడు. భీష్ముడికి పాండవులంటే ఇష్టం కాబట్టి సరిగ్గా చేయలేము అనే ఒక భయం కూడా జరుగుతుంది. సో ఇక 3వ లెసన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 8 o'clock అయిపోయింది. మూడో లెసన్ 3వ పాఠం అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చర్చించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు అడగండి. సో అది నిష్ట, స్వామి నిష్ట. ఆయన శపథం తీసుకుంటాడు కాబట్టి బికాస్ హి హస్ టేకెన్ ఎ వౌ టు ప్రొటెక్ట్ ది కౌరవ డైనాసిటీ. సో ది he had taken a vow to be loyal to the throne of whoever ascends the throne of the Kuru dynasty. So therefore he is exhibiting his loyalty and he is keeping up his vow. మాతాజీ ప్రశ్న ఏంటంటే భీష్మ పితామహుడు మొత్తం కౌరవ సామ్రాజ్యాన్ని సంరక్షించాడు. అన్నదమ్ముల మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ యుద్ధాన్ని ఎందుకు ఆయన నివారించలేకపోయాడు అనే ప్రశ్న మాతాజీ వేసింది. సో దానికి ప్రభు ఏమంటారంటే భీష్మ పితామహుడు ఆయన శబదానికి బద్దుడైనాడు. ఆయన చేసిన శబదానికి అతను బద్దుడైనాడు. రెండవది ఆయన శబదం ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైతే కౌరవ సామ్రాజ్యానికి రాజుగా ఉంటాడో ఆ రాజు ఏదైతే చెప్తాడో అది నేను ఖచ్చితంగా నిర్వర్తిస్తాను అనే శబదం కూడా చేస్తాడు. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు రాజు అయినాడు కాబట్టి లేదా దుర్యోధనుడు రాజులాగా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ మాట వినాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన చేసిన ప్రతిజ్ఞకి బందీ అయిపోయాడు. కాబట్టి అతను అన్యంగా ఏమి చేయలేకపోయాడు. ఎందుకంటే శబదం ఆయన ముఖ్యమైనది. వాళ్ళ అన్నదమ్ముల యుద్ధాన్ని ఆపడం కంటే తను చేసిన శబదాన్ని తను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడమే ముఖ్యంగా భావించాడు కాబట్టి తను ఏం చేయలేకపోయాడు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మీన్స్ బై గివింగ్ యువర్ వర్డ్. So you stand by your word. Pran jaye par vachan na jaye. So this is how they would live. Live for truth. Live by your word. So not like the modern day politician. You win in one party and you skip to the other party. So this is how the modern politicians are doing. So they are very loyal to what they say. They live by what they say. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇలాగే వచ్చింది. సో అంటే మనం ఏదైనా ఒక మాట ఇస్తున్నామంటే అప్పుడు అంత వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు వర్క్ ముందు ఒక మాట పెడతారు, గెలిచిన తర్వాత ఇంకో పని చేస్తారు. సో అలాగా అప్పుడు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఒక మాట ఇచ్చామంటే దాన్ని నిర్వహించేంత వరకు వదిలిపెట్టు, చనిపోయినా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట వదిలేవాళ్ళు. ఎలాగైతే రాముడి మాట ఇచ్చారంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. అలాగా ఇక్కడ భీష్ముడు కూడా అలాంటి శబదాన్ని పెట్టాడు. సో ఎలా జీవించాలి, హౌ వి షుడ్ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, దిస్ వాట్ మహాభారత టీచర్స్, హౌ వి షుడ్ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఎలాంటి జీవితం గడపాలి ప్రపంచంలో అనే విషయాన్ని మహాభారతంలో. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? భీష్మ అనేది మహాజనంలో ఒక గ్రేట్ లోడి ఆఫ్ భీష్మ. అతనికి అర్థం అంటే ఏంటో తెలుసు, అధర్మం కూడా తెలుసు. బట్ అతనికి కౌరవులు అధర్మం చేస్తారని తెలిసినా సరే బట్ స్టిల్ తన ప్రతిజ్ఞకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు, ధర్మానికి ప్రిఫరెన్స్. So he is also doing a service to Krishna by being on the side of Kauravas, because he is showing that no matter however great a personality you may be, so if you are on the side of adharma, so you are surely going to lose. So that lesson he wants to teach the world. So that's the reason he took the side of the Kauravas. సో మాతాజీకి ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్న వేశారు. సో భీష్మ పితామహుడు ఒక యోధుడే కాదు, ఆయన ఒక మహాభక్తుడు. 12 మంది మహాజనులు, ఆయన ఒక మహాజను. అంటే ధర్మము చాలా చక్కగా తెలిసిన వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి అధర్మం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా మరి కౌరవుల పక్కనే ఎందుకు ఉన్నాడు అనే ప్రశ్న మాత్రం చేస్తాం. దానికి ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే, భగవంతుడు ఈ లోకానికి ఒక మంచి గుణపాఠం నేర్పించారు, ఒక లెసన్ చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. అలాగ లెసన్ చెప్పే దాంట్లో తన భక్తుడైన భీష్మదేవుడిని ఉపయోగించుకుంటాడు. ఇక్కడ భీష్మదేవుడు మనందరికీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే, నేను ఎంత గొప్ప యోధులైనా కూడా అధర్మం పక్కన నేను నిల్చుంటే అధర్మం అనేది ధర్మం చేతిలో ఓడిపోతుంది అనే విషయాన్ని
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లోకానికి చెప్పాలనుకున్నాడు. ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి భగవంతుని యొక్క లీలలో ఆయన ఒక అస్త్రమయ్యాడు. అందుకనే ఆయన భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కోసము భగవంతుని యొక్క ఇచ్చ వేస్తూ ఆయన కౌరవ పక్షులను నిలబడి ఆయన ప్రపంచానికి ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు. ఏమని, నువ్వు ఎంత గొప్ప యోధుడు అయినా, ఎంత గొప్ప ధర్మవంతుడు అయినా కూడా నువ్వు అధర్మం పక్కన ఉంటే ధర్మమే అధర్మాన్ని బోధిస్తుంది అనే విషయాన్ని. This is a service done by Bhishma Dev. Mention Drupad Putra, whom they are referring there. So Drupada and Dronacharya, they were classmates in the same Gurukul. They say they all studied under the same Guru. Hare Krishna. So Drupada, there is a history behind this pastor. So they both studied under the same Guru, and they were very thick friends. So and he had also given Drupada had given a word to Dronacharya also. So Dronacharya is coming from a very humble background. So therefore, Hare Krishna. The very humble background. He said that once I become the king, I will take care of you. You need not worry. So therefore, Dronacharya, when Drupada becomes the king, and Dronacharya goes to the court of Drupada, so Drupada is not willing to accept Dronacharya because he was assembled by many great personalities around him. So and it was like not befitting his position. So because he had come with tattered clothes and a very poor and a shabby outlook. So therefore, he was not in a mood to receive Dronacharya. So he told him, you are a poor Brahmana. So what have I got to do with you? So I have nothing to do with you. So if you want some alms, you can collect some alms and you leave from here. So Dronacharya felt very much offended. So by the treatment given by Drupada. So therefore, he takes a vow to avenge the ill treatment what he faced in the court of Drupada. So that's the reason, after he trains the Pandavas, he sends the Kauravas first to wage the war against Drupada, but they were defeated by Drupada. Then he sends Pandavas, and Arjuna defeats Drupada and brings him as a prisoner to Dronacharya. So to avenge that defeat, he performs a yajna with the help of the Brahmanas, and out of the yagnic fire, Draupadi and Drupada, they come out. So Draupadi, Drishtadyumna and Draupadi comes. So Drishtadyumna is the son of Dronacharya, who is born to kill Dronacharya. So but he is again trained by Dronacharya. The Brahmana will never refuse when somebody is sent for training. So this is the background. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ మూడో శ్లోకంలో ద్రుపద పుత్ర అనే పదం వచ్చింది. ఎవరు ఆ ద్రుపద పుత్రుడు అని చెప్పేసి. ద్రుపద పుత్రుడు ఎవరు? కృష్ణుడు. సో ఈ పదం వెనుక ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంది. ఏంటంటే, పూర్వంలో ద్రోణాచార్యుడు మరియు ద్రుపద మహారాజు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ బాల్యంలో మంచి స్నేహితులు. గురుకులంలో ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు. చాలా థిక్ ఫ్రెండ్స్, చాలా ప్రాణ స్నేహితులు అనుకోవచ్చు. అలా ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నప్పుడు ద్రుపదుడు ద్రోణుడికి ఒక మాట ఇస్తాడు. ఏమనే మాట అంటే, నేను పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత, నేను రాజులు అయిన తర్వాత సగరాజ్యాన్ని నేను ఇస్తాను అని ఎవరు చెప్తాడు? ద్రోణాచార్య చెప్తాడు. సో ఆ విషయము ద్రోణాచార్య గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. అయితే ఇద్దరు గురుకులం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు. ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారు. అయితే ద్రోణాచార్యుడు తను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చాలా పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ద్రుపద మహారాజు దగ్గరికి వస్తాడు. ఎందుకంటే తనకి బాల్యంలో తన ఫ్రెండ్ ఒక మాట చెప్తాడు, ఏదైనా పెద్ద అయితే సగం రాజ్యాన్ని ఇస్తాను. ఇప్పుడు పేదరికంలో ఉన్నాడు. సో నేను నా మిత్రుల దగ్గర, నా ప్రాణ స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు కొంచెం సహాయం చేస్తాడేమో అనే విషయంతో ద్రోణాచార్య ఏం చేస్తాడు? ద్రుపద మహారాజు సభలో ఉన్నప్పుడు ఆ సభకు వెళ్తాడు. అయితే పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు తన రిచ్ క్లాత్స్ వేసుకొని, వజ్రవైద్యాలు, బంగారం వేసుకొని వెళ్తారు. సో అతను ఆల్మోస్ట్ ఒక పిచ్చిగాలాగానే కనబడ్డాడు సభలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా. సో అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ద్రుపదతో ఈ మాట అంటారు,
చూడడం ద్వారా గుర్తుందా? నాకు సగరాజ్యం ఇస్తానన్నప్పుడు మరి నాకు సగరాజ్యం ఇస్తారు నాకు ఇస్తారా అని అడుగుతారు. తన స్నేహితులు నేను ఇచ్చిన మాట మాట సైలెంట్లీ సభలో ఆయన గొప్ప రాజుగా ఉన్నాడు, మిత్రులు పెద్దవాళ్ళంతా ఉన్నారు, ఒక పిచ్చిగాడు లాంటి వ్యక్తి వచ్చి నన్ను ఇలా అన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో అందుకని ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళందరి గురించి అవమానిస్తారు. ఎవరు నువ్వు బట్టలు కూడా సరిగ్గా లేవు, నేను నీకు సగరాజ్యాన్ని ఇచ్చేది ఏంటి, నీకు కావాలంటే పిచ్చలిస్తాను, పిచ్చలిసుకొని పో, అంతేగాని నువ్వు సగరాజ్యం ఇవన్నీ మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి ద్రోణాచార్యుని భయంకరంగా అవమానిస్తారు. ఈ అవమానం భరించలేక ద్రౌపది మీద శత్రుత్వం పెంచుకుంటారు. శత్రుత్వం పెంచుకొని ఏ రోజైనా ద్రౌపది చెప్పేసి ఏం చేస్తాడు ద్రోణాచార్యుడు గౌరవులకి పాండవులకి తను శిక్షణ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ గౌరవులకి ద్రౌపదుడి యొక్క రాజ్యాన్ని పంపిస్తారు. ద్రౌపదుడు ఏం చేస్తాడు ఈ 100 గౌరవుల్ని ఓడించేస్తారు. సో ఇది తెలుసుకుని ద్రోణాచార్యుడు ఈసారి ఏం చేస్తారంటే అర్జునుడు పంపిస్తారు. అర్జునుడు ఏం చేస్తారు తన ఒక్కరిని ద్రౌపద మహారాజు యొక్క సైన్యాన్ని ఓడించేసి ద్రౌపద మహారాజుని గట్టిగా బంధించి ఆయన్ని ద్రోణాచార్యుడు యొక్క పాదపద్మాలకు పడేస్తారు. చాలా పడేసేసరికి ద్రౌపదుడు ఆయన ఒక గొప్ప రాజు, నేను పోయి ఒక వ్యక్తి యొక్క పాదాల మీద పడమా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క అవమానాన్ని ఆయన భరించలేక ఆయన ఒక కక్షతో ఆయన ఒక క్రతువు చేస్తారు, ఒక యజ్ఞం చేస్తారు. ఆ యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తాడంటే ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికే ఒక కుమారుడు నాకు కావాలని ఆయన ఒక గట్టి నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుంటాడు. అందుకోసం ఇంకోటి అర్జునుడి యొక్క వీర్యాన్ని, అర్జునుడి యొక్క యుద్ధ పటిమని ఆయన గమనించి అలాంటి అర్జునుడే నాకు అల్లుడిగా కావాలని చెప్పేసి అలాంటి అల్లుడికి సరిగ్గా సరిపోయే ఒక కూతురు నాకు కావాలని ఆయన యజ్ఞం చేస్తాడు. ఆ యజ్ఞం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ద్రౌపది మరియు దుష్టద్యుమ్నుడు. ఆ దుష్టద్యుమ్నుడే ఇక్కడ యుద్ధానికి రెడీ అయ్యాడు. ఈ దుష్టద్యుమ్నుడికి ఈ మిలిటరీ శిక్షణ ఇచ్చింది ఎవరంటే సాక్షాత్ ద్రోణాచార్యుడే. అయితే ద్రోణాచార్యుడు శిక్షణ ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఆయన ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, ఒక పెద్ద మనసు కలిగిన బ్రాహ్మణుడు. నిజానికి ద్రోణాచార్యుడు తెలుసు దుష్టద్యుమ్నుడు చంపడానికి పుట్టాడని, అయినా కూడా అప్పుడు బ్రాహ్మణుడికి ఎంత పెద్ద మనసు ఉందో చూడండి. తమను చంపడానికి పుట్టారని తెలిసినా కూడా వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చారు అంటే అప్పట్లో బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉన్నారు. ఇక్కడ దుష్టద్యుమ్నుడు ఆయన ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికే ద్రౌపది ద్వారా యజ్ఞయాగాలలో పొందారు. Okay, Hare Krishna. So we'll end the session for the day. So all questions we can take offline. Hare Krishna. Okay, thank you all very much for joining. So you're all, how was the class? You all want to join for the next session on next Saturday? Are you all ready? So how many of you are willing to join? Please raise your hands. హరే కృష్ణ. చక్కగా సెషన్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. మూడో సెషన్ వచ్చేసి మళ్ళీ వచ్చే శనివారం జరుగుతుంది. సో మీరందరూ మూడో సెషన్ కూడా రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారా? సో మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్కి చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా మూడో సెషన్ కూడా ఇంతకంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి So now we are actually going inside Bhagavad Gita. So next session is very interesting section. So where there is Krishna, there is always victory. Okay. So thank you all very much for joining. Now you can have Prashadam. So we can meet next Saturday. Hare Krishna.